खबर दे नाल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ लगातार जारी है ते खबरां मिल रही ने सूत्रां दे हवाले तो खबरां मिल रही ने कि लॉरेंस बिश्नोई ने वड्डा खुलासा कीता है। गोल्डी बराड़ दा पता दस्सिया है। कैनेडा दे विच गोल्डी बराड़ दे ठिकाणियां दी जानकारी दित्ती है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। गोल्डी बराड़ दे साथियां दे बारे भी लॉरेंस बिश्नोई ने राज खोले ने। 2 शार्प शूटरां दा भी नाम लिया है। लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पुछगिछ जारी है। लॉरेंस बिश्नोई दा रिमांड हासिल होया है ते इस विचाले लगातार पुछगिछ हो रही है ते हुण खबरां मिल रही ने सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ दा पता दस्सिया है। कैनेडा दे विच रहिंदे गोल्डी बराड़ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिसने सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी जिम्मेवारी लई सी उसका पता दस्सिया है ते कैनेडा दे विच गोल्डी दे ठिकाणियां दी जानकारी दित्ती है। गोल्डी बराड़ दे साथियां बारे भी राज खोले ने। इस सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है। लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी बराड़ दे ठिकाणियां दी जानकारी पुलिस नूं दित्ती है। गोल्डी बराड़ दे साथियां दे बारे भी राज खोले ने। 2 शार्प शूटरां दा भी नाम लिया है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने होर जानकारी दे लई। मनोज की कुछ जानकारी हासिल हुई है? देखो अजदीप कई चीज़ां जिहड़ियां ओह सामने आ रही धीरे धीरे अज मैं रिमांड दा लेकिन कल जिहड़ी पुछगिछ हुई थी इहदे विच जिहड़े गोल्डी बराड़ है जिहड़ा कनाडा च बैठ के ऑपरेट कर रहा है ते कई चीज़ां जिहड़ी हैगी सामने आ रही। गोल्डी बराड़ का बार बार नाम इस करके आ रहा है क्योंकि उन लॉरेंस बिश्नोई वालों भी जानकारी जिहड़ी है दी जा रही है। खुद लॉरेंस बिश्नोई ने मन्निया है कि गोल्डी बराड़ नाल उहदी गलबात होंदी सी। विक्की मिड्डू खेड़ा दे मर्डर तो बाद बहुत ज्यादा जिहड़ी है गलबात हुई। सिग्नल लैब के थ्रू उन्हां दी गलबात होंदी सी ते गोल्डी बराड़ दे नाल हुण इस वेले किहड़े लोग ने किहड़े बदमाश होर रह रहे उहदे नाल कनाडा च वो भी लॉरेंस बिश्नोई वालों जानकारी दी गई है जिहड़ी पुलिस नूं असीं दस दित्ते हैं। इहदे नाल गोल्डी बराड़ कित्थे रहिंदा कनाडा च ये भी जिहड़े हैगे राज लॉरेंस बिश्नोई वालों दसे गए ने। इस तो इलावा शार्प शूटर रूपा जगरूप रूपा बारे भी उन्हें लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि मैं उन्हें जानता। 2 शूटर ना जिहड़े लेते जगरूप रूपा एक होर दा नाम जिहड़ा है वो लिता है लॉरेंस बिश्नोई ने। तो किते ना किते पुलिस लगातार लीड जिहड़ी है मिल रही है। कई चीज़ां जिहड़ियां पुलिस कोल हुण हैगी है ते होर जिहड़ियां चीज़ां हुण सामने नजर आंदी है कि किते ना किते हुण वो जिहड़े केसिस ने सॉल्व हो रहे कई जिहड़े लोग ने उन्हां नूं आमने सामने बिठा के भी लॉरेंस बिश्नोई जिहड़ा उहदे पुछगिछ चल रही है। तो असीं कह सकते हैं कि पुलिस कोल हुण काफ़ी चीज़ां ने। पुलिस दे हत्थ काफ़ी लीड जिहड़ियां सिद्धू मूसेवाले मर्डर नूं लैके कई खुलासे जिहड़े हैं होण आने वाले दिनां च जिहड़े सीनियर ऑफिसर्स ने वो जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इहदा खुलासा भी करनगे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई वालों जिहड़ी गोल्डी बराड़ बारे या फिर शार्प शूटर्स बारे कई जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती गई है। जी जी शुक्रिया मनोज पूरी जानकारी दे लई। तां वड्डे खुलासे इस मामले दे विच लगातार हो रहे ने। लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पुछगिछ हो रही है तो लॉरेंस बिश्नोई ने वड्डा खुलासा कीता है। सूत्रां दे हवाले नाल जो जानकारी मिल रही है गोल्डी बराड़ दे ठिकाणियां दा पता दस्सिया है लॉरेंस बिश्नोई ने। 2 शार्प शूटरां दा भी नाम लिया है ते गोल्डी बराड़ दे ठिकाणियां दा पता दस्सिया है। कैनेडा च बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जिसने सिद्धू मूसेवाला दे कतल दी जिम्मेवारी लई सी उसदा पता लॉरेंस बिश्नोई ने दस्सिया है। उधर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड लेके एक होर बड़ा खुलासा होया है। मनमोहन उर्फ मोना नां दे शख्स ने भी सिद्धू मूसेवाला दी रैकी कीती सी। सूत्रां दे हवाले नाल जानकारी है कि विधानसभा चोणां दे दौरान रैकी कीती सी। कतल वाले दिन मोना ग्रुप ने मूसेवाला दे रूट दी जानकारी दित्ती सी। मनमोहन मोना मानसा जेल दे विच बंद है। उसनूं प्रोडक्शन वारंट ते मोहाली लिआंदा गया है ते लॉरेंस बिश्नोई दे सामने बिठा के भी इस तो पुछगिछ कीती जाएगी। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਨਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ? ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਨਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। बुढ़लाडा ट्रक यूनियन का प्रधान रहा है। कतल के केस दे विच इस वेले मानसा जेल च बंद है। ट्रक यूनियन के साबका प्रधान दर्शन सिंह के कतल का इस ते इल्जाम है। मनमोहन मोना जिसका हुण सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के नाल नाम जुड़िया है। 1 दर्जन तो वध अपराधक मामले इस ते दर्ज ने। 30 मार्च 2022 नूं पटियाला तो इसनूं गिरफ्तार किया गया सी। 2 पिस्टल 45 कारतूस और एक फॉर्चूनर कार बरामद हुई सी। मानसा इलाके दे विच अपने नाम तो ग्रुप भी चलाउंदा है। विधानसभा चोणां दौरान मूसेवाला दे घर दी
ਰੈਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 1 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਖਸ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਣਾ ਦੇ ਘਰ 4 ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿ 4 ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਉਰਫ ਮੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। 4 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਦੇ ਜੋ 4 ਸ਼ਖਸ ਮੋਣੇ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 4 ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਮੋਣਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰੀਬ 1 ਦਰਜਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਕੜੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-45 ਮਿੰਟ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫੈਨ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊ। ਧੰਨਵਾਦ ਲੈਜੈਂਡ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ
ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੂਰਜਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੈਸ਼ੋ ਤੈਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰ ਇਹ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਸ਼ੋ ਤੈਸ਼ੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰਲੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੜਕੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰਿਹਾ, 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, 15 ਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਅਰਲੀ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ 9, 8:30, 9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਓਕੇ ਯੈਸ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਰਜ, ਕੀ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜੇ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਕੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਰੋਪੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਰਜ, ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਮਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਚ ਚੋਰ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਥੋੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗਲਤੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ 23 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, 21 ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, 26 ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਨਾਮ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੀਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ। ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ। गजेंद्र शेखावत होनी इस वेले संगरूर दे विच ने, साडे नाल ने। शेखावत साहब, कैसे देखते हैं संगरूर की लड़ाई इस बार कुछ ज़्यादा रोचक लग रही है? निश्चित रूप से रोचक लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल ढिल्लों जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका अपना ऑरा, एम्बिट, यहाँ स्थानीय पकड़ है। बेशक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहली बार चुनाव लड़ रही है, लंबे अंतराल के बाद में लड़ रही है, लेकिन पिछले 4 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार का जिस तरह से मैसिव फेलियर हुआ है, जो वादे किए थे वो तो सारे हवाई हुए ही हैं, लेकिन जो आशंकाएं सबने व्यक्त की थी चुनाव के समय में, मैंने भी व्यक्त की थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी व्यक्त की थी, अन्य पार्टी के लोगों ने भी गाहे बगाहे कहीं उस बारे में चर्चा की थी, वो आशंकाएं आज स्पष्टता के सामने दिखाई दे रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल जो है चरमरा गई है। जिस तरह से जो है यहाँ अपराधी बेलगाम हो गए हैं, बेखौफ हो गए हैं, नित्य प्रतिदिन यहाँ गैंगस्टर्स की घटनाएं हो रही। कबड्डी के मैदान में खेलते हुए इस पंजाब के गौरव खिलाड़ियों को जो है सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है। पंजाब के सिंगर से एक्सटॉर्शन के लिए, पंजाब के आर्टिस्ट से एक्सटॉर्शन के लिए थ्रेटनिंग कॉल्स जा रही हैं। नहीं देने पर सिद्धू मूसेवाला जैसे कलाकार की हत्या कर दी जाती है। पंजाब में उद्योग धंधा चलाना अपने आप में एक कठिनाई हो गई है।
एक स्यूडो टैक्स गैंगस्टर्स का माफिया टैक्स या फिर जो है फिरौती टैक्स या एक्सटॉर्शन टैक्स के रूप में इम्पोज कर दिया गया है और सरकार आंख मूंद करके केवल आत्ममुग्धता के भाव के साथ में यहाँ खड़ी है। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिल्कुल माहौल ठीक है। वो कहते हैं पंजाब का माहौल ठीक है, जो कुछ घटनाएं हुई उनमें हमने अपराधी पकड़ लिए। वो तो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को उससे पहले कोई ला ही नहीं सका, हम लेकर के आए हैं और बिल्कुल पंजाब कंट्रोल में, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई तो पुलिस के का जो है जुडिशियल कस्टडी में था। कोई भी पुलिस एक एप्लीकेशन दे करके उसको ला सकती थी। अगर इसको ही वो बहादुरी का काम मानते हैं तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़े अंधेरे में जी रहे हैं। अगर आज की परिस्थिति में जब हर दिन यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही है और पंजाब का हर पिंड में बैठा हुआ गरीब से गरीब आदमी भी इस बात को लेकर के, गांव में बैठा हुआ आदमी भी इस बात को लेकर के चिंतित है, उस समय में सरकार का मुखिया खुद ही, जो कितने मुखिया हैं ये मैं नहीं कहूँगा कि वो उनके ऊपर कितने मुखिया हैं और वो कितने मुखिया हैं, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो अपने आप को जो है 100 में से 100 नंबर दे करके पीठ थपथपा रहा है, तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। ਤਾਂ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18।